परसै गुरु कै, जन्म मरण दुख जाए। बाणी गुरु, गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। गुरबाणी कह सेवक जन मानै, परतख गुरु निस्तारे। वाहिगुरु जी सोही महला चौथा। जिथै हर अराधिया, तिथै हर मित सहाई। गुर कृपा ते हर मन वसै, होरत बिद लया ना जाई। जिथै हर आराधिया, तिथै हर मित सहाई। गुर कृपा ते हर मन वसै, होरत बिद लया ना जाई। हर तन संचियै पाई, जे हालत पलत हर होए सखाई। रहाओ सत संगति संग हर तन खटिया, होर थै होर चौपाए हर तन कितै न पाई। हर रत्न का व्यापारिया, हर रतन धन विहाजे। कच्चे के व्यापारिये, वाक हर तन लया न जाई। हर तन रतन जवेहर माणक, हर तन्नै नाल अमृत वेलै वतै। हर भगति हर लिवलाई, हर तन अमृत वेलै वते का बीजिया। भगत खाए खर्च रहे, निकुटै नाही। हलत पलत हर तन्नै की, भगतां को मिली वड्याई। हर तन निरभउ सदा सदा, अस्थिर है साचा। यह हर तन अग्नि तस करै, पाणियै जमदूतै किसै का गवाया ना जाई। हर तन को उचक्का नेड़ न आवई, जम जागाती डंड न लगाई। साकती पाप करकै बिख्या तन संचया, तिना एक विख नाल न जाई। हलतै विच साकत दोहेले पए, हथों छुड़क गया अग्गै पलत साकत। हर दरगै ढोई ना पाई। इस हर तन का साह हर आप है संतह, जिसनो दे सो हर तन लद चलाई। इस हर तन्नै का तोटा कदे न आवई, जन नानक को गुर सोजी पाई। इस हर तन का साहो हर आप है संतह, जिसनो दे सो हर तन लद चलाई। इस हर तन्नै का तोटा कदे न आवई, जन नानक को गुर सोजी पाई।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਦਵਾਨ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਲਸ਼ਨ ਯੂਕੇ ਵਾਲੀ, ਪੰਥ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖ ਦੀ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਬੈਠੋ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਗਤ ਜਲੰਧਾ ਰਖ ਲੈ, ਜਗਤ ਜਲੰਧਾ ਰਖ ਲੈ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ। ਜੇ ਤੂੰ ਦੁਆਰ ਹੈ ਉਬਰੈ, ਤੈ ਲਿਹਿ ਉਬਾਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਖ ਵੇਖਾਲਿਆ, ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ। ਨਾਨਕ ਅਵਰ ਨਾ ਸੁਝਈ, ਹਰਿ ਬਿਨ ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰ। ਜੀ ਜੰਤੁ ਸਭ ਤੇਰਿਆ, ਤੂੰ ਸਭਨਾ ਰਾਸ। ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇ ਤਿਸ ਸਭ ਕਿਛ ਮਿਲੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਰੀਕ ਨਾਹੀ ਤੁਧ ਪਾਸ। ਤੂੰ ਇੱਕੋ ਦਾਤਾ ਸਭ ਸਦਾ, ਨਿਤ ਕਰ ਅਰਦਾਸ। ਜਿਸ ਤੂੰ ਜਿਸ ਦੀ ਤੂੰ ਭਾਵੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਧ ਭਾਵੈ, ਤਿਸ ਦੀ ਤੂੰ ਮਨ ਲਹੇ। ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਧ ਭਾਵੈ, ਤਿਸ ਦੀ ਤੂੰ ਮਨ ਲਹੇ। ਸੋ ਜਨ ਸ਼ਾਬਾਸ। ਸਭ ਤੇਰਾ ਚੋਜ ਵਰਤਦਾ, ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਤੁਧ ਪਾਸ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮਾਣਯੋਗ ਸਤਸੰਗੀਓ, ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ, ਜੀ ਆਇਆਂ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਅੱਖਰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਮੋਤੀ ਪਰੋਏ ਨੇ, ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਾਂ ਸੰਖੇਪਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਤੇ ਚੌਥੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚਾਰ ਸੀ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਵੈਸੇ ਹੋ ਗਈ। ਭਲਕੇ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਦਵਾਨ ਮਾਣਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ। ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਹੈ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਦਾਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ, ਭਲਕੇ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਉੱਥੇ 2 ਦਿਨ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਰਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਵਾ ਲੈਣ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਦਕਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਾਂ 3 ਬੰਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਈ। ਚੌਥਾ ਬੰਦ
जो सिर्फ एक पंक्ति का है तो बड़ा भावपूर्त है। जे याद होवे तो नाल बोलते जाओ जे, पिछे पिछे नहीं नाल बोलते जाओ जे, ताकि सानू सारियां नू अखर जिहड़े ने लफज जिहड़े ने जे नशीन हो जान। फिर उन्हां दी संखेप विचार बचन होया। पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान धर के बोलो जी वाहेगुरु। पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान धर के बोलो जी वाहेगुरु। पंजां तख्तां भाव पंजां ही तख्तां दा ध्यान। साढ़े पास नाल गुरुद्वारा शब्द आया गुरुद्वारियां दा। आपां गुरुद्वारा शब्द की संखेप रूप में विचार कर लईए। सतगुरु सच्चे पातशाह गुरु नानक देव जी ने मनुख मात्र नूं धर्म की सोझी देण वास्ते संगति रूप में जुड़न वास्ते जोरदार प्रेरणा की। और जिथे भी संगतां जुड़न लग पईयां उस जुड़न वाले स्थान का नाम धर्मशाला होया। क्योंकि धर्म की विचार की जाती सी, धर्म के धारनी होने लई यतनशील होया जाता सी, उथों धर्म वंडिया जाता सी। धर्मशाला शाला मैंने होंदा है घर, शाल तो घर शाले। लेकिन हौली हौली ना ये शब्द जिहड़ा सी ये रूप बदलता गया। करतारपुर दे विच धर्मसाल सचखंड वसाया। भाई साहब जी जिक्र करते हैं गुरदास जी करतारपुर विच धर्मसाल गुरु नानक साहब ने बधी। लेकिन पंचम पातशाह महाराज ने सरोवर बना के अमृत सरोवर बना के उस दे विच जो साडा धर्म केंद्र स्थापित किया उसका नाम हरिमंदर साहिब रखा गया। तो साड़ी ये जिहड़ी धर्मशाल सी इस धर्मशाल का नाम हरिमंदर साहिब होया। इउं कहा जाता है, साडे विद्वान सज्जन बचन करते हैं कि हरिमंदर साड़ी धर्मशाल का उत्तम नमूना है। लेकिन धर्मशाल शब्द भी जिहड़ा सी ना हौली हौली ये बदलदा बदलदा ये गुरुद्वारा रूप दे विच बदल गया। गुरबाणी दे विच सतगुरु सच्चे पातशाह गुरु नानक साहब जी के जिहड़े बचन ने, गुरु द्वारै होए सोझी पाए सी, एत द्वारै धोए अच्छा होए सी। इस प्रकार के होर शब्द भी सानू मिलते हैं, जिस तो ना सिख रुचि जिहड़ी सी ना इस शब्द नूं लै तुरी। और हौली 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 अज इस शब्द ने जिहड़ा साडा निरालापन सी ना, निरालापन उसनूं भी मजबूत किया, दृढ़ किया। इसलिए धर्मशाला शब्द की थां ते अज साडे अंदर गुरुद्वारा शब्द वरतिया जाता है। गुरुद्वारा जिथे बैठ के असी धर्म सीखते हैं, गुरुद्वारा जिथे बैठ के असी धर्म सीखण दे नाल ही नाल असी भोजन भी वरताउंदे हाँ जिसनूं असी लंगर बोलते हैं। गुरुद्वारा जिथे किसी भी आए हुए लोड़वंद की लोड़ पूरी की जाती है। गुरुद्वारा जिथे कोई भी दुखिया आ जाए, बीमार आ जाए, उसकी तंदुरुस्ती के वास्ते यतन किए जाते हैं। गुरुद्वारा जिथे भी कोई अपनी इज्जत आन नूं गवाया होया आ जाए, उसकी इज्जत अते आन नूं महफूज रखने वास्ते, पहरा देने वास्ते यतन किए जाते हैं। गुरुद्वारा एक ऐसा स्थान है जिस स्थान पर कोई भी किसी भी बोली का, किसी भी रंग का, किसी भी नस्ल का व्यक्ति आके सतगुरु सच्चे पातशाह जी के बचनों को सुन सकता है अते कमाउण लई यतनशील हो सकता है। गुरुद्वारा ही है जिथे आने वाले सिखां ने सत, संतोख, दया, धर्म, नाम, दान, इशनान दृढ़ाया। अते गुरुद्वारा ही है जिथे जुड़ के सिख दे अंदरों काम, क्रोध, लोभ, मोह लोभ मोह अहंकार गवाया। ये सारा कुछ जिहड़ा है सिख दे अंदरों चला जाता है, माइनस हो जाता है, होना चाहिए है। तो गुरुद्वारा केड़ा
जितने भी गुरुद्वारे ने साडे, जिथे धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज का प्रकाश होंदा है और जिथे बाहर निशान साहिब झुलदा है। तुहानूं याद होवेगा जदों असी पिछे मर्यादा की विचार कर रहे सां ते गुरुद्वारा साहब दे वास्ते ये गल जरूरी है कि गुरुद्वारा उसे नूं आखिया जाता है जिस स्थान दे बाहर खालसे का निशान झुलदा होवे। जिथे भी सारे जगत विच निशान झुलदे ने, गुरुद्वारे बने हुए ने, सारे ही गुरुद्वारे साडे अदब दा स्थान ने। सारे गुरुद्वारियां दे अदब दे असी जामन हाँ, असी वारस हाँ। सारे ही गुरुद्वारे जिहड़े ने ये गुरु पंथ दी विरासत ने, गुरु पंथ दी, किसी एक व्यक्ति दी नहीं हो सकते। इसलिए पंजाब कह लीए, असी दिल्ली कह लीए, असी भावें अपने लंडन कह लीए, पैरिस कह लीए, वाशिंगटन DC कह लीए, कैनबरा कह लीए, कोई कैपिटल है जिथे भी जिस भी शहर दे विच जितने भी गुरुद्वारे ने, जिसका अंदाज़ा किया जाता है कि थ्रू आउट दी सिख वर्ल्ड इस वेले 1 लाख के करीब साढ़े कोल गुरुद्वारे ने। कितने में बेनती की है? 1 लाख के करीब, 100,000, मोर दैन 100,000। असी सारे गुरुद्वारों का ध्यान करना है। इस तो इलावा 5 तख्तां, पहला तख्त जो है उस दी स्थापना धन गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह मीरी पीरी के मालक ने की। इं आख्या जाता है सतगुरां ने पंथ तख्त प्रगट किया। और जिमें असी सारे जानते हाँ कि ये जो श्री अकाल तख्त साहब है ये हरमंदर साहब के बिल्कुल सामने है। जो कुछ हरमंदर के अंदर उस पवित्र स्थान के अंदर सानू धर्म उपदेश दृढ़ करवाया जाता है, उस धर्म उपदेश नूं सिखां दे अंदर मनुखता दे विच लागू किवें कीता जा सकता है, रस्ते विच आउण वालियां सारियां रुकावटां किवें हटाइयां जा सकदियां ने, इस दी जो भी योजनाबंदी है, विचार है, मता है, गुरमता है, ये खालसा लंबे समय तो लैके अकाल तख्त ते बैठ के करदा चलिया आ रहा है। दूजा साडा तख्त है जिथे सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी ने प्रकाश किया, जन्म लिया, भाव तख्त श्री हरमंदर जी पटना साहिब। तीसरा तख्त है तख्त श्री केसगढ़ साहब जिथे खालसे की सिरजना हुई, खालसा प्रगट होया। चौथा तख्त है साडा दमदमा साहब साबो की तलवंडी जिथे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बीड़ नूं संपूर्णता प्राप्त हुई और जिथों अनेकों ही हुक्मनामे जिहड़े ने सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने संगत के नाम पर इशू किए। पंजवां तख्त जिहड़ा है ये बाद विच खालसा जी ने प्रगट किया जिथे सतगुरु सच्चे पातशाह हजूर साहब अवचल नगर दे विच ज्योति जोत समाए। इयों भी आख्या जाता है कि पंजवां तख्त जिहड़ा है ये खालसा जी ने 1963 दे विच प्रगट किया। प्रगट करन तो भाव है कि तख्त साहब पहला मौजूद सी, मौजूद सन, निशानियां मौजूद सन, पर कई प्रकार के कारणों करके 1963 दे विच ये साडा जिहड़ा पंजवां तख्त मन्निया गया ये प्रगट होया दमदमा साहब साबो की तलवंडी। ये साढ़े 5 तख्त ने। और याद रखना जिवें मैं पहला अर्ज की संखेपता नाल संसार दे 1 लाख तो वधीक गुरुद्वारियां दे विचों श्रोमणी गुरुद्वारा है सचखंड श्री हरमंदर साहिब। इसे तरह साढ़े 5 तख्तां दे विचों जो श्रोमणी तख्त है वह है तख्त श्री अकाल तख्त साहब जिन्हों असी अकाल बूंगा भी आखते हैं। जिस वेले असी रोज़ जुड़ते हैं तो साड़ी चेतना सानू साढ़े तख्त के नाल जोड़ती है। तो नाल ही मैं बेनती करदा कि हरेक सिख का यह भी फर्ज बनता है जदों भी समा बने वो इन्हां 5 तख्तां के दर्शन करे, अकाल तख्त साहब दे, बाकी होर 4 तख्तां दे भी जरूर बर जरूर घट्टो घट्ट 1 वार ते वध तो वध जिन्नी वार भी होवे तख्त साहिबान के दर्शन करे। तो तख्त तो जो पंथ के नाम ते हुक्मनामा जारी किया जाता है, एडिक्ट जारी की जाती है, फरमान जारी किया जाता है, आदेश किया जाता है, निर्देश दिता जाता है, उन्हां सारे आदेशों, निर्देशों, संदेशों
ਹਰ ਸਿੱਖ ਮਾਤਰ ਦਾ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਾਈ ਭਾਈ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਰਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਚੱਲੀਏ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਥੇ ਵਿੱਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ। ਸਥਾਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ। ਕਮਾਈ ਸਿੱਖਾਂ ਸ਼ੂਰਬੀਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਧਰਮ ਸਾਧਨਾ ਸਾਧੀ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਧਰਮ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਥੇ ਹੈ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ, ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅੱਗੇ ਬਚਨ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਪ੍ਰਥਮੈ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚਿਤ ਆਵੇ ਚਿਤ ਆਮਨ ਕਾ ਸਦਕਾ, ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ, ਰਛਿਆ ਰਿਆਇਤ ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ। ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ, ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇ। ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮਾਈ ਭਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਆਖਦਾ ਹੈ? ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚਿਤ ਆਵੇ। ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਹੈ, ਸਮੂਹ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਸਿਆ ਰਹੇ। ਇੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ ਨਹੀਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚਿਤ ਆਵੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੋਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਭੇਤ ਇਉਂ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਠਾਕੁਰ ਪਾਇਆ, ਸਭ ਕਿਛ ਤਿਸ ਕੈ ਗ੍ਰਹਿ ਮਹਿ ਆਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਵਸ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆ ਵਸ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦਾ, ਹਰ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮਨ ਵਸ ਜੀਓ। ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਨਿਵਾਸ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਸਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕੀ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫੌਜ, ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਖਾਲਸਾ ਪਰਮਾਤਮ ਕੀ ਮੌਜ। ਇਸ ਲਈ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਹਸਤੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਹਸਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਦਾ ਟਿਕਿਆ ਰਹੇ। ਚਿਤ ਆਮਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਸੰਕੇਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਕੇਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਐਸਾ ਕੋਈ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ। ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ, ਰਛਿਆ ਰਿਆਇਤ। ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਬਰਤਿਆਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਡਲੇ ਹੈਣ, ਜੋ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜੋ ਖਾਲਸਾ ਫੋਲਡ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਲੂਮ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਦੇਖੋ ਅਰਦਾਸ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਲ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ ਜੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਪਰਪੱਕ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਸਿੱਖ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੱਚਾ ਪੇਲਾ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਜੇ, ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰੱਛਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਿਓ ਜੇ, ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਿਓ ਜੇ ਖਾਲਸਾ ਸਰੂਪ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਆਇਤ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੱਛਿਆ ਰਿਆਇਤ। ਰਿਆਇਤ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਛੋਟ, ਰਿਆਇਤ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗ੍ਰੇਸ, ਰਿਆਇਤ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣਾ ਜਾਣ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੀ ਦੇਗ, ਦੇਗ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਲੰਗਰ, ਭੋਜਨ। ਦੇਗ ਦੀ ਵੀ ਫਤਿਹ ਰਹੇ, ਦੇਗ ਵੀ ਕਦੀ ਮੁੱਕੇ ਨਾ, ਦੇਗ ਦੀ ਵੀ ਕਦੀ ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੇ, ਦੇਗ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੀ ਸਦਾ ਖੁੱਲੇ ਰਹਿਣ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਤੇਗ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੇਗ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸਦਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੇਗ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਅੜੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਾਨਿਆਂ ਨੇ, ਵਿਚਾਰਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਜਿਸ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕੋਲ, ਜਿਸ ਸਿੱਖ ਦਾ ਘਰ ਉੱਥੇ ਦੇਗ ਵਰਤਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਤੇਗ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਤੇਗ ਵਰਤਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਸਿੱਖ ਦਾ ਚਾਰੇ ਕੁੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਕੌਮ ਦੇ ਪਾਸ ਲੰਗਰ ਹੋਵੇ, ਦੇਗ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਕੌਮ ਦੇ ਹਰ ਬਸ਼ਰ, ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਗਾਤਰੇ, ਹਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗਾਤਰੇ ਕਿਰਪਾਨ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਤਿਹ ਹੈ। ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਜ। ਬਿਰਦ ਨਾਮ ਹੈ ਸੁਭਾਅ ਦਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਪੈਜ ਰਹੇ। ਪੈਜ ਤੋਂ ਨਾਮ ਹੈ ਇੱਜ਼ਤ, ਪੈਜ ਤੋਂ ਨਾਮ ਹੈ ਬਣੀ ਬਣਾਈ, ਪੈਜ ਤੋਂ ਨਾਮ ਹੈ ਇੰਟੈਗਰਿਟੀ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੇ ਬਾਬਤ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਧਰਮ ਤੇ ਮਰ ਮਿਟਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆ ਜਾਵੇ ਉਸ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਰਤ ਵਿਰਤ ਕਰਕੇ, ਕਿਰਤ ਵਿਰਤ ਕਰ ਧਰਮ ਦੀ ਲੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਣ ਵਰਤੰਦਾ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਤਿਆਦ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਜੇ, ਇਸ ਦੀ ਪੈਜ ਰੱਖਿਓ ਜੇ। ਅੱਗੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ, ਅਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਮਾਰਗ ਤੇ ਉਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ, ਪੰਥ ਮੈਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਮਾਰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਧਰਮ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਥ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦਾ ਸਮੂਹ। ਪੰਥ ਦੇ ਅਰਥ ਦੇਖੋ ਕੈਸੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ। ਪੰਥ ਨਾਮ ਕੇਵਲ ਮਾਰਗ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅਸੂਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਰਗ, ਮਾਰਗ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਪੰਥ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਪੰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਪੰਥ ਹੋਇਆ। ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੰਕਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਐਸੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਕਹਿ ਕੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਨਮਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਤੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸਰੂਪ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰਿਆਈ ਸੌਂਪੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸਦਾ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇ। ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਏ। ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸੁਭਾਏਮਾਨ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਮ ਹੈ ਸੁਭਾਏਮਾਨ, ਸ੍ਰੀ ਨਾਮ ਹੈ ਸੋਹਣਾ, ਸ੍ਰੀ ਨਾਮ ਹੈ ਸੁੰਦਰ, ਸ੍ਰੀ ਨਾਮ ਹੈ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਰਥ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ
ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਮੈਨਾ ਲక్ష్ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਮੈਨਾ ਮਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਲక్ష్ਮੀ ਲੁਛਮੀ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਇੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਹੈ ਸੁਭਾਏਮਾਨ, ਸ੍ਰੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸੋਹਣਾ, ਸ੍ਰੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ, ਸ੍ਰੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਕਹਿ ਲਈਏ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹੀ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਸਵਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਸਭ ਕੋ ਸਿਰ ਨਾਇਕ ਜਾਚਕ ਅਨੇਕ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਏਕ ਦੀ ਬਈਆ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਜਹਾਨ ਜਾਚਕਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਮੰਗਤਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਦੇਨਹਾਰ ਦਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਨੇ, ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗਾਤਰੇ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਬ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ